خوش قسمتی کا کہ اگر اللہ نے آپ کو دوبارہ پھر یہ سعادت عطا کی ہے کہ جس ماہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف دنیا میں لائے اور پھر دنیا سے گئے بھی، یہ دونوں مبارک اقدام جو اللہ رب العالمین نے فرمائے اسی مہینے میں ہوئے، آپ کی ولادت بھی اور آپ کی وفات مبارک بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے کچھ حاصل کریں اور اس کے بعد عمل کریں۔ اگر بچے ہو تو آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو۔ اگر شوہر ہو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو کہ اس نے سیدہ خدیجہ سے لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اگر والد ہو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو۔ اگر نانا ہو تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کے پیارے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو کہ وہ اپنے نواسوں سے کیسا پیار کرتے رہے۔ اگر بادشاہ وقت ہو تو سلطان عرب محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کو دیکھو کہ انہوں نے کس انداز میں اس کائنات میں بادشاہت کی ہے۔ اگر قاضی ہو تو پھر اس فیصل کی طرف دیکھو جس نے جب تنازع حجر اسود کھڑا ہوا تو اس کو کس پیارے انداز سے نپٹایا اور کتنا خوبصورت فیصلہ صادر فرمایا۔ اگر دولت مند ہو تو پھر مکے کے تاجر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھو۔ اور اگر خطیب ہو تو مسجد نبوی کے خطیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کہیں انہوں نے تبلیغ کا کوئی معاوضہ تو کسی سے نہیں لیا، کسی تقریر کا کسی خطبے کا معاوضہ تو نہیں لیا۔ اگر لیا ہے تو آپ بھی لیں، اگر نہیں لیا تو پھر آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ باتیں صرف کہنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مگر قرآن و سنت کی ہر بات کہنے کے لیے بھی ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہی کامیابی کا اور ہدایت کا راستہ ہے، یہی سرفرازی کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا راستہ ہے، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ عابد ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر عبادت کریں
کیوں؟ وہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو عبادت اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنے نظریات، اپنے مفتیان کے کہنے پہ ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جس کو آپ نیکی سمجھ کے کریں، جس کو آپ عبادت سمجھ کے کریں، اس میں طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا تو کامیابی میسر آئے گی، اگر نہیں ہوگا تو وہ عبادت قبول نہیں، مردود ہوگی۔ اور اگر آپ سخی ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سخی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کون سخی؟ جو مکے اور مدینے والا ہے، جو مکی اور مدنی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہے، تو وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم دانش مندی کو دیکھے، اس حکمت کو دیکھے کہ آپ کیسے معالج تھے، آپ کیسے ڈاکٹر تھے، آپ کیسے حکیم تھے، اور کائنات میں آپ سے خوبصورت اللہ نے نہ آپ سے پہلے اور نہ قیامت تک کسی کو پیدا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ راہبر ہیں تو پھر آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے راہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور اگر آپ فاتح ہیں تو پھر دیکھیں بدر و حنین اور مکہ کے فاتح جرنیل محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور اگر آپ رعایا ہیں تو دیکھیں قریش کے محکوم کو، اور اگر آپ تاجر ہیں تو پھر بصرہ کے سالار اعظم کو دیکھیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیں۔ اور اگر آپ معلم ہیں تو پھر اصحاب صفہ کی جو تعلیم اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، پھر آپ ایسے معلم کی طرف دیکھیں کہ ان کا انداز کیا تھا، ان کا لب و لہجہ کیا تھا، وہ کس انداز میں، کس طریقے میں اپنے اصحاب کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ تعلیم کیسی تھی جو آج پاکستان میں، بر صغیر میں، دنیا میں ریاست مدینہ کے نام پہ یا محبت مدینہ کے نام پہ یا اپنی جوانی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے اپنی جوانی کو کیسے بسر کیا تھا۔ لکھا ہے سیرت کی کتب میں کہ شادی سے پہلے والی جو بچی ہے وہ بھی اتنی حیا والی نہیں ہوتی جتنا حیا اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہوا تھا۔ اتنے پاک باز اور حیا والے تھے۔ اللہ آج سبھی کو وہی حیا عطا فرمائے، اس کی خوشبو میسر فرمائے، اس کی اطاعت میسر فرمائے۔ اور اگر یتیم ہو تو پھر عبداللہ کے لاڈ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو کہ انہوں نے یتیمی کے جو دن تھے وہ کیسے بسر کیے تھے۔ اور اگر والد ہو تو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کے والد کی طرف دیکھو، اور اگر بہادر ہو تو پھر جب بدر کے قیدی پکڑ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے مشاورت سے رہائی کے آرڈر جاری کیے، تو پھر میرے پیغمبر کی سیرت کی طرف دیکھو۔ اور اگر زاہد ہو تو پھر میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زہد کو دیکھو۔ اور اگر
बहादुर हो तो मेरे पैगंबर की शुजा को देखो कि आपकी शुजात कैसी थी। लिखा सीरत की किताबों में कि जब मदीना पे काफरों ने रात को चढ़ाई की तो तन्हा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने एक छड़ी उठाई हुई है और दुश्मन को भगा के वापस आ रहे हैं। यह है मोजज़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब मदीने वालों को खबर हुई, बिड़बड़ा के उठे, निकले कि दुश्मन हमले के लिए आ गया, तो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों को भगा के वापस आ रहे थे। जब रास्ते में मिले तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ आराम से जाकर सो जाओ, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हूं उस वक़्त तक मदीने पे कोई हमला नहीं कर सकता। आप उस बहादुर नबी के उम्मती हैं, उस शुजात नबी के उम्मती हैं। और अगर आप खतीब हैं, मुकर्रर हैं, तो फिर आप देखें जो ताइफ का मुबल्लग है, जो ताइफ की वादी में जाकर तबलीग करने वाला है, उसके साथ जिनको वो जाहलियत से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना चाहता है, जिनको वो जहन्नम के दरवाजे से खींचकर जन्नत की सड़क पे चलाना चाहता है और जन्नत में ले जाना चाहता है, उनके साथ फिर ताइफ वालों ने क्या किया। आज खुतबा के लिए, मुकर्ररीन के लिए, वाइज़ीन के लिए इश्तिहार का खूबसूरत तोहफा होता है, कार का बेहतरीन तोहफा होता है, जिसमें बैठकर वो तकरीर करने के लिए जाते हैं और फिर उनके इस्तकबाल के लिए फूलों की पत्तियां गिराई जाती हैं। और वो तो वो था कि जब या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की बात को लेकर उठा तो सामने से पत्थर आए थे, गालियां देने वाले उठे थे, बुरा कहने वाले उठे थे। उससे बड़ा खतीब कौन हो सकता है? अल्लाह ने उससे बड़ा खतीब कायनात में पैदा ही नहीं किया। और अगर कोई कैद में है तो वो फिर आमना के लाल, पैकरे हुस्न जमाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कि उन्होंने शेबे अबी तालब में वो कैद के जो चंद साल थे वो कैसे गुजारे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने कलाम मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में तस्करा खैर फरमाया है। वज़्ज़ुहा के मुबारक मुखड़े वाला, वज़्ज़ुहा के मुबारक मुखड़े वाला, वल्लैल दिया मुबारक जुल्फा वाला, वल बदर दे मुबारक दंदा वाला, वल कलम दी मुबारक नाक वाला, मा जागुल बसर दिया मुबारक अखा वाला। कुरान में ये सारे अल्फाज मौजूद हैं। यासीन दी मुबारक सरदारी वाला, मुजम्मल व मुदस्सर की मुबारक चादर ओढ़ने वाला और खुशबू से मुअत्तर जिस्म वाला, अलम नशरा दे मुबारक सीने वाला, कद नरा तकल्लबा वजही का वस्समाए की जबी वाला,
वमा यंतिकु अनिल हवा की, कौसरो तस्नीम से दुली हुई, मुकद्दस व मुताहर जबान वाला कौन है? हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की वो अजीम ज़ात है जिनकी बात भी आला है, जिनका काम भी आला है, जिनका उठना चलना और बैठना भी आला है। वो पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात है। आज हम उसी के जलवागर होने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुशी के अंदाज सबके अपने हैं। अगर ये खुशी का अंदाज आमना के लाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी वाला बन जाए तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, इसमें और ज़्यादा पकीज़गी आ जाए। आप इबादत करें, तलावत करें, 5 वक़्त की नमाज पढ़ें, गरीब और मसाकीन को खिला दें। आपकी विलादत पीर के दिन को हुई है, उस दिन का रोज़ा रखें, किसी रोज़ेदार को इफ्तारी करवा दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, और कोई ऐसा जिसके तन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं उनको कपड़े ले दें, कोई ऐसा जिसका जूता नहीं है उसको जूता ले दें, कोई ऐसा जो सर का रुमाल नहीं ले सकता उसको वो ले दें, कोई ऐसा तालिब इल्म जो किताबें नहीं खरीद सकता उसको किताबें खरीद दें। और मैं तो यहाँ परेशान हुआ, साहब का जुमे किताबें थोड़ी सी मैंने ऐलान किया कि आप 120 रुपये हदिया वो किताब का है, ये इसकी असल कीमत 180 रुपये है। 120 रुपये की सीरत की किताब अपने घर ले जाओ और बच्चे भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। और हैरानगी की बात यह है कि 5 लोगों ने ली। अगर मैं कहता ये फ्री है तो मेरे ख्याल में शायद 300 किताब भी कम होती। फिर ये कहते मेरे बच्चे को भी दे दो, मेरे फलां को भी दे दो। लोगों पे ताज्जुब करते, वो झंडियां लगाते, मिर्चें लगाते, तुम तो सीरत की 120 रुपए की किताब खरीदने के भी लायक नहीं हो यार। इतने गिर गए हो, उन पे तनस करते हो कि वो जनाब फजूल खर्ची कर रहे, और तुम तो असल पे भी पैसे नहीं लगा रहे। फजूल खर्ची का ताना तो देते हो, असल पे पैसे लगा लो। अपने घर में नबी की सीरत की किताब रख के अपने घर को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश कर लो। तुम्हारे पास तो इतनी भी अहमियत नहीं रही। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। ये दर्द दिल से मैं बात कर रहा हूं। लोगों की फजूल खर्ची वो फजूल खर्ची है, लेकिन आपने जो जायज़ काम किया वो भी नहीं खर्च कर रहे। आपसे भी गिला है। आपके घर में अगर किताब होगी, मेहमान आएगा, अगर उसके हाथ लग गई, एक हदीस उसने पढ़ी, अगर उसकी जिंदगी बदल गई तो आपको नेकी मिलेगी। आपके बच्चे ने पढ़ी, उस पर अमल कर लिया, आपकी बेटी ने पढ़ी, आपकी बीवी ने पढ़ी, उस पर अमल कर लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, 8,090 रुपये बिजली का बिल है मस्जिद का। ये 2 बिल है मस्जिद के। लाएं जी, पैसे दें। ये तो दें ना, ये तो फजूल खर्ची नहीं। आप वज़ू करते हैं, आपके बच्चे वज़ू करते हैं। लाएं जी, निकालें। 8,090 रुपये बिल देना है आपने। 500 रुपया मैं भी डाल देता हूँ, निकालें। 500 निसार साहब का हो गया। नई किताबें खरीदनी ना खरीदो, ये ज़रूरत ये तो पूरी करो। उठें जी, 500 रुपया अकरम साहब का जी। आ जाएं 500 रुपया भाई यासीन साहब का।